অভিজিৎ ঘোষ, হাত তুলে বসে আছো কেন বাবা? বলো কি তোমার দাবি, বলো। অভিজিৎ ঘোষ, হাত তুলেছিলে কেন? অভিজিৎ ঘোষ বাবা, শুনতে পাচ্ছো? অভিজিৎ ঘোষ, যে শুনতে পাচ্ছে না তাকে রেখেও লাভ নেই, আবার জয়েন করুক। আপনি রেখে আপনি বাদ দিয়ে দেয় ভালো। হ্যাঁ, বাকিরা কে শুনতে পাচ্ছ না হাত তোলো তো। গুড আফটারনুন ম্যাম। এমন কেউ যদি থেকে থাকো শুনতে পাচ্ছ না, রিমি সাহা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ রিমি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কে শুনতে পাচ্ছ না এরকম কেউ আছো যারা শুনতে পাচ্ছ না? আচ্ছা, শুনতে না পেলেই বলবে, বাদ দিয়ে দেবো। Thing is that we are here to discuss about a very important topic, that is regarding your project. You have a complete 100 marks paper. In this paper you have to go through a project. This project is important in several respects. First of all, it is important as because this project will give you the whole idea, whatever you have learned, whatever you have done in your last 2.5 years. Here you will get an opportunity to apply that in real life. So from that respect, it is very important. Secondly, as this whole paper, it is 100 marks paper. So from your marks point of view also, it is very important. Now the thing is that this whole procedure, this whole paper is divided into several segments. Now try to understand the segments. Try to understand these segments. Okay. The segments are, first of all, you have to give us a project synopsis. This is the first part. You have to submit a project synopsis. The format of the project synopsis will be given to you by us, and this is the format of the synopsis. In the format, at first, title of the project will be there. Then name of the group members will be given by you. Then the introduction part. This will be the brief introduction of your work, whatever you will do. Then objective of the study, that means why you are doing this project. You are doing this project. If you write that I am doing this project because of I study BBA in Techno India Hooghly and this is a subject, that's why I'm doing the project, that is I'm not asking. We want that because whenever you are going through a project, you are going to solve a problem, you are going to study the problem and you are trying to find out the outcomes. So that is you have to write, that thing you have to write in your objective. That is objective of the study is. Then a very important thing, research methodology. This research methodology, here we have to explain lots of things. What type of research you are performing, what is the population, what is the sample size, that means what sample size you are taking. Sample size means তুমি যদি 100 জন লোকের উপরে কাজটা করো, 100 জন লোকের থেকে ডেটা কালেক্ট করো, so your sample size is that. Sampling method, কি মেথডে তুমি কালেক্ট করছো. Now what tools you are using for collecting your data. And then finally, that is very important, that is what are the tools by using that you are analyzing the data. Now here I want to tell you one thing, data analysis. Now data analysis is very important because this data analysis will give you the idea. Data analysis, it will give you the process. It will be the process that how you are analyzing the data and then you are getting the outcome from it.
Now, generally, data analysis means we understood studying the historical data. That means studying the past data and trying to find out the pattern. Now, with this data analysis, at some point of time, you may have to use data analytics. In the data analytics, we study generally about the future. That means if you want to predict that what may be the next market, what will be the market trend in next 6 months or 1 year, like that. So data analysis as well as data analytics. Here we have only mentioned data analysis as because both are very interrelated, but these are not same. We have misjudgment sometimes that both are same, both are not same. Data analysis actually deals with the past data. Data analytics deals with the future trends. So both things you will be needed. And research methodology, I think it's a subject. It's a kind of subject, and you have to. You are Shomo data research methodology ওরা করছে না, ওদের আছে না? হ্যাঁ বলুন বলুন। রিসার্চ মেথোডোলজি ওদের আছে না? হ্যাঁ আমি রিসার্চ মেথোডোলজি অলরেডি পড়িয়েছি তো ওদের পড়িয়ে দিয়েছো। So that is the thing. হ্যাঁ Yeah. So research methodology, you know. So that thing will be important. Next, important will be expected outcome. What will be the outcome? What will be the result of the study? That is important. That you have to explain it very clearly, very carefully. And then finally the references, that from where, from maybe some books, maybe some websites, maybe from some another source, you have taken some help, or you have taken some reference, so that you have to mention. Or you may planning to take some help, so that you may refer here. Right now it may be, this list may not be very big, but when the complete project will be there, I mean it will be finished, your project will be finished, then this reference list, it should be I mean it should take some long list, whatever the thing is. So in that format, your first job will be to submit your project synopsis and maintaining this format, only this format, maintaining only this format. If somebody comes after some time, like after 1 month or 2 months, generally happens this kind of thing in BBA, that sir, I don't know, I didn't know anything, আমাকে তো কিছু জানায়নি স্যার, আমার বাড়িতে তো চিঠিটা যায়নি, বা আপনি তো জাননি আমার বাড়িতে, বা সৌম্য স্যারকে বলেছিলাম আমার বাড়িতে খবর দিতে, রেনু ম্যামও তো যায়নি, তো আমি জানি না, আমি তো করিনি, আমি আচ্ছা ঠিক আছে আমি যা হোক করে একটা দিয়ে দিচ্ছি, আমরা ওখানেই ওটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবো, এখানে আমরা যেহেতু গুগল ক্লাসে জমা নেবো, তো রিসাইকেল বিনে ফেলে দেবো। His or her project will not be evaluated at all. আগের বছরে হয়েছে, খবর নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? তো this you have to do very seriously. Project, it is very seriously, you have to do it. আমরা অন্য কোনো রকম ইয়ে শুনবো না। So that's why we are providing you all type of helps, but you have to, তোমাকে খাটতে হবে এখানে। পরীক্ষায় যেমন পাস করে এসছো, এখানে খাটতে হবে, খেটে করতে হবে, বুঝতে হবে। তো এইটা হবে তোমার ফার্স্ট কাজ। This is your first কাজ, to submit the project synopsis within, কারুর জ্বর হয়েছে, কারুর কোভিড হয়েছে, কারুর কি হয়েছে আমি শুনবো না, বিকজ আমাদের সবারই হয়েছে, সব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। কাজের জন্য আমাদের করতে হবে 18/5/2021 মধ্যে এটা জমা দিতে হবে। আজকে 15, আমি 3 দিনই সময় দিচ্ছি, 18, এর বেশি সময় দেব না। এবং এটাকে জমা করতে হবে গুগল ক্লাসরুমে, তোমাদের যে প্রজেক্টের ক্লাসরুম আছে সেই গুগল ক্লাসরুমে ভদ্রভাবে তোমার নাম, তোমাদের গ্রুপ মেম্বারদের নাম, তোমাদের প্রজেক্টের টাইটেল এসব লিখে এটাকে পিডিএফ ফরম্যাটে তোমায় সাবমিট করতে হবে। ভদ্রভাবে পিডিএফ ফরম্যাটে সাবমিট করতে হবে। এরকম একটা সাবমিট করে দিলাম, তারপরে আপনি খুঁজে নিন ওটা কার, আবার আমি ওটাকে রিসাইকেল বিনে ফেলে দেবো, কারণ আমাদের অত সময় নেই। তোমাকে তোমারটা ভালো করে জমা দিতে হবে। দিস ইজ ইউর ফার্স্ট জব, টু সাবমিট দি প্রজেক্ট সিনপসিস। ওকে, এটা গেল। তোমার নেক্সট জব যেটা হবে, তোমাকে নেক্সট যেটা করতে হবে সেটা হলো, স্যার একটা মিনিট, ওদের এইটাতে কোনো আগে ডাউট আছে কিনা একটু জেনে নিন। কারোর যদি ডাউট থাকে আমাদের কাছে এখনই ক্ল্যারিফাই করে দিক ওরা। হ্যাঁ বলো বলো, কারোর যদি কারোর কোনো ডাউট থাকে, if anyone has any doubt, then please ask us.
Anything you want to know? Regarding the format of synopsis that you need to submit, the synopsis you need to submit within 18th. 18. Regarding this, if anyone has any doubt, kindly ask us now. স্যার টুলস অফ ডেটা কালেকশনটা একবার একটু ক্লিয়ার করে দেবেন? আর কিভাবে তুই ডেটা কালেক্ট করবি? হতে পারে তুই তো এই প্যান্ডামিকের মতো লোকের বাড়ি বাড়ি যেতে পারবি না, তো তুই ডেটা কালেকশন কিভাবে করতে পারিস? বাই এমপ্লয়িং গুগল ফর্ম, তাই তো? তো এইটাই তুই লিখবি। স্যার সেকেন্ডারি পপুলেশনটা ডেটাটা কোনখান থেকে তুলছিস সেইটা লিখবি। ঠিক আছে স্যার। স্যার পপুলেশনটা একবার ক্লিয়ার করে দেবেন? পপুলেশন মানে হচ্ছে হু ইজ ইউর টার্গেট অডিয়েন্স। So as we have explained this, now we are moving to your second part. তোমাদের ফার্স্ট পার্ট এটাই তোমাকে এই মুহূর্তে করতে হবে, কিন্তু আমি বাকিগুলো আমরা একটু বলে রাখছি কি তোমাকে বাকিটা কি করতে হবে, তোমার সেটা আইডিয়া থাকাটা জরুরি বলে আমার মনে হয়। তো ঠিক সেই কারণে আমরা তোমাদেরকে বাকি কাজটা একটু এক্সপ্লেন করে রাখছি। সো নেক্সট কাজ যেটা হবে তোমাদের, এরপরে তোমরা প্রজেক্টটাকে পারসিউ করবে। এবার প্রজেক্টটা পারসিউ করার পর সেখানে তোমরা অবশ্যই আমাদের হেল্প পাবে, এরকম নয় যে আমাদের হেল্প পাবে না, বাট আমাদের হেল্প মানে এরকম নয় আমরাই করে দিলাম তোমরা কিছু করবে না, আমরা কিচ্ছু করবো না। আলটিমেটলি আমরা তোমাকে দুটো জ্ঞান দিয়ে ছেড়ে দেবো, সোজা বাংলা ভাষা। কাজ তোমাকেই করতে হবে, যা করার তোমাকেই করতে হবে। আমার কাছ থেকে তুমি আইডিয়া পাবে, আমাদের কাছ থেকে তুমি হেল্প পাবে, মানে আইডিয়া পাবে, কাজ কিন্তু তোমাকেই করতে হবে, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে তোমাদের প্রজেক্টটা কিরকম হবে, তো তার একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমি এটা দিচ্ছি। এটা তোমাদের গত বছরের একজনের প্রজেক্ট রিপোর্ট, তোমাদের ওই গুগল ক্লাসেই সমস্ত রিপোর্টগুলো আছে, যে ক্লাসে তোমরা জয়েন করেছো। যাই হোক, তবু আমি দেখাচ্ছি। এখানে হচ্ছে প্রথমে একটা দেখো প্রজেক্টের হেডিং, এটা কিন্তু প্রজেক্ট সিনপসিসের ফরম্যাট নয় বাবা, এটা টোটাল প্রজেক্টের একটা ফরম্যাট। আমি মানে টোটাল প্রজেক্ট একটা ডিসকাস করছি, এরকম দেখতে হবে মোটামুটি। তো স্টাডি তোমার হেডিং থাকবে, এই লেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আ মেজর প্রজেক্ট সাবমিটেড ফর দি পার্শিয়াল ফুলফিলমেন্ট অফ দি রিকোয়ারমেন্টস ফর দ্য ডিগ্রি অফ ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সাবমিটেড বাই, দেখতে পাচ্ছ এখানে রোল নাম্বার, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। তোমার প্রজেক্ট ফর্ম সিনপসিস যখন জমা দেবে এই জায়গাটা কিন্তু মেনটেন করবে, এই সাবমিটেড বাই এরকম ভাবে। ওকে, আচ্ছা। নেক্সট হচ্ছে এই সার্টিফিকেটটা তোমরা তখনই পাবে যখন তোমরা প্রজেক্টটাকে ঠিকঠাক করে জমা দেবে, এবং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউ হ্যাভ দিস সার্টিফিকেট। ওকে, নেক্সট ইজ প্রিফেস। যেমন এরকম একটা প্রিফেস ফরম্যাটে ওরা ফার্স্টে একটা এক্সপ্লেন করেছে জিনিসটাকে ইন্ট্রোডাকশনের মতো। নেক্সট অ্যাকনলেজমেন্ট, দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাকনলেজমেন্ট, এবং অ্যাকনলেজমেন্টে তোমাদের সবার নাম থাকবে, এবং এখানে যেটা নেই সেটা হচ্ছে আরেকটা, যে আমাদেরও সই করার জায়গা থাকবে, সেটা নেই এখানে, ওরা সেটা ভুল করেছিল। তো এখানে তো আমাদেরও তোমাদের নাম থাকার পর তলায় আমাদের সই করার একটা জায়গা থাকে। সরি, আমাদের সই করার নয়, তোমাদের সই করার জায়গা থাকবে, মানে তোমরা সই করবে এখানটা অ্যাকনলেজমেন্ট হলে, সেটা আমরা বলে দেবো। আর ফরম্যাটটা এইটা হবে। নেক্সট হচ্ছে কন্টেন্ট, টেবিল অফ কন্টেন্টস। এটা টেবিল অফ কন্টেন্টস থাকবে এরকম ভাবে, সুন্দরভাবে টেবিলের আকারে, ভদ্রভাবে, যেভাবে এখানে আছে। নেক্সট ইন্ট্রোডাকশন, ওদের প্রজেক্ট রিলেটেড সমস্ত জিনিস এরকম ভাবে টোটাল ওদের প্রজেক্ট রিলেটেড জিনিসগুলো এখানে বলা আছে, কিছুটা থিওরিটিক্যাল বেস। তারপরে ওদের অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট শুরু হচ্ছে, এবং প্রজেক্ট শুরু হওয়ার পরে আমি একটু দেখাতে চাই কিভাবে ওদের ডেটা অ্যানালিসিস এবং তাদের রেজাল্ট গুলো ওরা শো করেছিল। এগুলো সবই ওদের কাজের অংশ। আমি নিচের দিকে যাচ্ছি। লিটারেচার রিভিউ is also very important, as you have done research methodology, so you know what is literature review and all that. This is also very important. And then here you see objective of the study, research methodology, এগুলো ওরা এখানে ওদের প্রজেক্টের জন্য ওরা করেছিল। This is data interpretation. Whatever data you will collect, that data you will interpret, you have to interpret it. This is basically part of data analysis, এটা তার রেজাল্ট। ওকে, এই গ্রাফ এরকম গ্রাফের মতন, বা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন টাইপের গ্রাফ বা এরকম ভাবে দিয়ে তো ওরা ডেটাটাকে অ্যানালিসিস করেছে, করে তার রেজাল্ট গুলোকে ওরা আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। সো ইন দ্যাট ওয়ে ইউ হ্যাভ টু ডু, দ্যাটস ওয়াই আই এম গিভিং ইউ, ইন দ্যাট ওয়ে ইউ হ্যাভ টু ডু। দেন ফাইন্ডিংস এন্ড কনক্লুশন, কি ফাইন্ডিংস ওরা পেয়েছে, কি কনক্লুশন, এভাবে। এবং এই যে রেকমেন্ডেশনস, ওদের রেকমেন্ডেশনস কি, ওদের ফাইন্ডিংস এর বেসিসে ওরা কি রেকমেন্ড করছে এই প্রবলেমটার এগেইনস্টে, এবং ফার্দার রিসার্চ কি করা যেতে পারে এর উপরে, দ্যাট ইজ দ্য থিং।
এবং তারপরে লিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি, কোন জায়গাটা ওরা করতে পারলো না, কোন জায়গাটা ওদের এখন ফাঁকা থেকে গেছে, যে জায়গাটা আরো ফার্দার কাজ করা যায়, সো লিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি। অ্যান্ড দেন বিবলিওগ্রাফি বা রেফারেন্স, এরকম ভাবে এইসব জায়গাগুলো তো ওরা হেল্প নিয়েছিল, সো দ্যাট ইজ বিবলিওগ্রাফি আর রেফারেন্স। সো দিস ইজ বেসিক্যালি our total project. This is basically a total project. You see, this is basically a total project. So you have to prepare a project like this, very professionally, very neat and clearly. Otherwise, we will not consider you strictly. ফেল করাবো না, বলে দিলাম, ফেল করাবো না, ডি দিয়ে ছেড়ে দেবো। আর প্রজেক্টে ডি পাওয়া মানে সারা জীবনের জন্য গায়ে একটা স্ট্যাম্প পড়ে যাওয়া, কারণ প্রজেক্টে সবাই ও পাওয়ার কথা। যে ডি পাবে, তুমি যখন ফার্দার কোথাও যাবে, এমবিএ পড়ো আর চাকরি করতেই যাও, দেখবে তোমার প্রজেক্টে ডি আছে, তার মানে বুঝে যাবে তোমার কিছু জানা নেই। সো বি কেয়ারফুল, বি সিরিয়াস। আগের বার খবর নিয়ে নেবে, প্রচুর লোককে আমরা ডি ফি দিয়েছি, প্রজেক্ট করেনি, আমাদের পছন্দ হয়নি, আমরা দিয়েছি। এবারও আমরা যেন সেই সুযোগটা না পাই, সেটা তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি। ফাইনালি এটা গেল তোমার প্রজেক্ট। ফাইনালি ওই প্রজেক্টটা হওয়ার পরে তোমাকে আমরা একটা ডেট দেব, যে ডেটে তোমাকে প্রজেক্টটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। প্রজেক্টের একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, যে প্রেজেন্টেশনে তুমি তোমার প্রজেক্টটাকে, তোমরা টিম মেম্বার ওয়াইজ তোমরা প্রজেক্টটাকে এক্সপ্লেন করবে আমাদের কাছে, দ্যাট ইজ প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন। সেটাও তোমাকে তৈরি করতে হবে পিপিটিতে। তো এরকম একটা প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশনের ফরম্যাটও আমি তোমাদের দিয়ে দেবো। এটাও আগের বছরে তোমাদের একজনের প্রজেক্ট, তার প্রেজেন্টেশনে যদিও এখানে অনেক কথা লিখেছে, আমি জেনারেলি এত কথা প্রেফার করি না, পয়েন্ট ওয়াইজ কথা থাকবে, তোমার মুখে থেকে বেশি শুনবো আমি, দেখাটা শুধু আমার জাস্ট আমার রেফারেন্সের জন্য। তো তোমাকে প্রজেক্টটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে, এই যে যেমন ওর অ্যানালিসিস রেজাল্ট গুলো এরকম ভাবে দেখিয়েছে, আমি এই রেজাল্ট গুলো দেখছি, এক্সপ্লেনও মুখে করবে। সো লাইক দ্যাট, সো দ্যাট ইজ প্রেজেন্টেশন। ইউ সি, দিস ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন, দিস ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন। এইভাবে হাবি জাবি গল্প গাথা যেগুলো বইতে লেখা আছে, সবাই জানে, গুগল খুললে পাওয়া যায়, ওসব আমরা চাই। প্রজেক্ট মানে তা নয়, প্রজেক্ট মানে তোমার নিজের কাজ। গল্প গাথা থিওরি ওসব আমরা, ওসব বইতেই পাওয়া যায়, গুগলেই আছে, ওসব আমরা চাই না। ইন দ্যাট ওয়ে দিস উইল বি ইওর প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন ফরম্যাট। আমি ওয়েল অ্যাহেড সবকিছু দিয়ে দিলাম আমরা, সো দ্যাট ইউ ক্যান প্ল্যান ইট ভেরি ওয়েল। সো এই তিনটে জিনিস তোমাকে মেইনলি করতে হবে। প্রথম হচ্ছে তোমাকে প্রজেক্ট সিনপসিস জমা দিতে হবে, ফরম্যাট দিয়ে দেখালাম, দিয়ে দেবো গ্রুপে। নেক্সট তোমাকে প্রজেক্টটা তৈরি করতে হবে ভেরি সিরিয়াসলি, তার জন্য খাটতে হবে। এবং ফাইনালি তোমাকে প্রজেক্টে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। Meanwhile, you have few more presentations. কিরকম? প্রজেক্ট সিনপসিস জমা দেওয়ার এক সপ্তাহ পর we will tell you to give a brief presentation on your plans and all that, group wise. একটা করে ব্রিফ প্রেজেন্টেশন হবে গ্রুপ ওয়াইজ, যে তুমি কিরকম করছো, কি করবে বলে ভেবেছো। এবং এই ব্রিফ প্রেজেন্টেশনটা it will be a periodical presentation, periodical meeting মানে প্রতি এক মাস অন্তর অন্তর প্রত্যেকটা গ্রুপ একটা করে প্রেজেন্টেশন দেবে, যে তাদের কি প্রোগ্রেস। মোটামুটি সৌম্য আমরা কমাস টাইম পাচ্ছি 3 মাস মতো নাকি? হ্যাঁ, রেনু 3 মাসের মধ্যে হ্যাঁ, ওরা স্যার। মেন প্রজেক্টে জমা দেবে। 3 মাস, তারপর 3 মাস, তারপর থেকে ফাইনাল প্রেজেন্টেশন দিতে আরম্ভ করবে। তারপর থেকে ফাইনাল। তার মানে আমরা মোটামুটি ইন্টারমিডিয়ারি 3টে প্রেজেন্টেশন, আমরা ডেভেলপমেন্ট প্রেজেন্টেশন আমরা দেখবো আমাদের কাছ থেকে পাবো। আচ্ছা, ওই ক্লাসটাও স্যার মোটামুটি ওই বুধবার দিন 12টা থেকে করবেন তো? ক্লাসটা বুধবার দিন, এক সেকেন্ড সময়, বুধবার দিন 12টা। ওটা দেখে নিন। এক মিনিট, বুধবার আমার একটা ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, তো বুধবার তুমি ওটা একটু আগেও দিতে পারো যদি তোমাদের অসুবিধা না থাকে, বা ওদের যদি কোনসাইড না করে একটু আগে দিতে। তার আগে আমার ক্লাস আছে, আমি ক্লাসটাকে এগিয়ে নেবো। আমি Sir, 10টা থেকে ক্লাস নিচ্ছি। सर वेडनेसडे मत रखिए सर, कि सभी का क्लास है ना, आगे पीछे करके आपका सोमो सर का क्लास खत्म होगा तो मेरा शुरू होगा सर, अच्छा, चैलेंज हो जाएगा। सैटरडे रखने से सर इट विल बी कंफर्टेबल आई थिंक फॉर ऑल 3 ऑफ अस। স্যাটারডে, তাহলে স্যাটারডে কি এই সময় থেকে ক্লাসটা থাকবে? এটা স্যার 10টাও করতে পারেন, সেটা নিয়ে কোনো প্রবলেম। সোমো স্যার আপনি কি ক্লাস আছে? সৌম্য, স্যার 10টা হ্যাঁ, থেকে বলুন, বিএস স্যার ক্লাস নেন। ও 10টা থেকে বিএসআর ক্লাস নয় শনিবার, বিএস হ্যাঁ স্যার তাহলে শনিবার এই সময় রাখো না, শনিবার 12:30টাই রাখো না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সময় ভালো স্যার, 12টা থেকেই ভালো। ঠিক ঠিক আছে স্যার।
শনিবার 12:30 হ্যাঁ, 12টা থেকে 12টা থেকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, 12টা। শনিবার 12টা। তাহলে তোদের নেক্সট যে মিটিং হবে সেটা হচ্ছে শনিবার 12টা, মানে প্রতি শনিবারই 12টা থেকে তোদের মিটিং হবে। নেক্সট স্যাটারডে তোদের ফার্স্ট যে প্রেজেন্টেশন হবে, সেই ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন হবে তোদের প্রথম যে দুটো গ্রুপ, সেই প্রথম দুটো গ্রুপের কোন কোন গ্রুপের ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন হবে সেটা তোদের প্রজেক্ট হওয়ার পর আমরা ইনফর্ম করে দেবো যে প্রথম এই দুটো গ্রুপের প্রেজেন্টেশন হবে, দুটো বা তিনটে, সেটা আমরা ইনফর্ম করে দেবো। মানে তোরা প্রজেক্ট সিনপসিস গুলো সবাই জমা দিয়ে দে। অ্যাটলিস্ট 3টে থেকে 4টে করে দিই, কারণ 10 মিনিটের বেশি তো কাজ নেই। 10 মিনিটের বেশি প্রেজেন্টেশন হবে না, 10 মিনিটের বেশি। যে তোদের হ্যাঁ। কি প্ল্যানস, আমরা শুধু শুনবো তোদের কি প্ল্যানস, এবং সেটা গ্রুপ মেম্বার ওয়াইজ। যে গ্রুপ মেম্বার থাকবে না তার কপালে দুঃখ আছে। আমরা কিন্তু মানে প্রতিদিনের এই পারফরমেন্সটাকে মেজার করব প্রজেক্টে, এবং ইট উইল গুগল ক্লাস, ইট উইল বি ট্রান্সপারেন্ট, সবাই দেখতে পাবে কে থাকলো না সবাই দেখতে পাবে। পরে যদি এসে কেউ বলে আমি কেন কম নাম্বার পেলাম, তাহলে তার মুখে আমি গুগল ক্লাসটা, মানে ব্যাপারটা এইরকম আর সোজা কথা। তো এইভাবে ব্যাপারগুলো হবে। তো প্রথম তোরা যেটা করবি, পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে তোরা সামনের 18 তারিখের মধ্যে তোরা গুগল ক্লাসে তোদের প্রজেক্ট সিনপসিস জমা করবি। যারা জমা করলো না 18 তারিখের মধ্যে, তাদের গল্প শেষ, তাদের জন্য আমাদের আর কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিভাবে প্রজেক্ট করবে, করে কি জমা দেবে, তারা যাই জমা দিক, ডি এর বেশি তাদের আমি দেবো। কারণ তারা তো যেমন এখন এখানে 68 জন আছে, 68 অনলি, 68 এর মধ্যে আমরা 3 জন, মানে 65। তো তোদের বাকিরা নেই, বাকিদের ব্যাপার বাকিরা বুঝে নেবে, আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তারা দরকার হলে প্রিন্সিপাল, দরকার হলে আরো যদি উঁচু লেভেলে কোথাও যেতে চায় যেতে পারে, আমার কিছু করার নেই। কারণ আমরা এই 66 ছেলেকে নিয়েই মোটামুটি দেখবো, বাকিরা যা করবে করবে। প্রজেক্ট সিনপসিস জমা দিতে হবে 18 তারিখের মধ্যে। তারপরে 18 তারিখে ওগুলোকে আমরা দেখে নেব, দেখে নিয়ে আমরা তোদেরকে একটা নেক্সট যে প্রেজেন্টেশন, মানে কার প্রেজেন্টেশন হবে, আমরা সেটা 18 বা 19-এর মধ্যে জানিয়ে দেবো। তোদের হবে হচ্ছে শনিবার হচ্ছে নেক্সট স্যাটারডে, ইট উইল বি 22। আমরা 19-এর মধ্যে জানিয়ে দিচ্ছি, 20-21 টাইম পাওয়া যাচ্ছে, 22-তে প্রেজেন্টেশন হবে, সো দ্যাট ইজ ফাইন। আর অ্যাটলিস্ট 4 জন প্রেজেন্টেশন ওনাকে দিয়ে দেবে একদিন। চারটে প্রেজেন্টেশন, সেটা আমরা বলে দেবো। চারটে গ্রুপ স্যার, চারটে হ্যাঁ গ্রুপ তো একসাথে, স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, চারটে, একসাথে। মানে 10 মিনিট করে, 4-10 40 মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ খুব বেশি হলে বেশিক্ষণ তো সময় লাগার কথা নয়, হ্যাঁ। এবং ক্লাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। 10 মিনিট করে হবে, এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানাতে হবে। পয়েন্টগুলো কি কি তোমার বক্তব্য, পয়েন্টগুলো তুমি আমাকে চোখে দেখাবে, বলবে মুখে। So that will be मैक्सिमम the सर fun. वही 5 to 8 स्लाइड्स में मुझे लगता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो लोगों को कवर कर लेना चाहिए। হ্যাঁ, that will be enough. ম্যাক্সিমাম 6 ম্যাম। 5, 6 হ্যাঁ, 5 to 6, মানে কারণ हाँ ওরা তো জাস্ট ওদের প্ল্যান অফ ওয়ার্কটা বলবে। হ্যাঁ, हाँ তো हाँ সেখানে हाँ তো हाँ 6টা স্লাইডের বেশি ম্যাম, ইট উইল বি हाँ ইউজলেস। हाँ हाँ हाँ। So ওটা বলে দিলে স্যার কনভিনিয়েন্ট হবে কি 5 या 6 স্লাইড में उनको अपना 5 to 6, ছটা, রাইট, ম্যাক্সিমাম 5 to 6। 5টা বা 6টা একদম। प्रेजेंटेशन का एक जो रफ आइडिया है कि क्या बनाएंगे और वो किस तरीके से बना रहे हैं, उसका एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। So that is all I think. আমি এই রেকর্ডিংটা তোদের গ্রুপে দিয়ে দেবো, so that you can go through it again. আর এই যে সমস্ত ফরম্যাট গুলো দেখালাম সেগুলোও দিয়ে দেবো গুগল ক্লাসে, সবই দেওয়া থাকবে, সুতরাং সেগুলো থেকে তোরা রেফার করে নিতে পারবি। আর বাকি আর বিশেষ কিছু বলার নেই। সৌম্য বা রেনু কিছু যদি বলো আর তোমরা বলে, তাহলে আমরা শেষ করি। বলে দিয়েছেন, ওরা যদি কোনো ডাউট থাকে ওরা আমাদের জিজ্ঞাসা করুন। ডাউট থাকলে অবভিয়াসলি বলো, কিছু যদি কারোর ডাউট থাকে কারণ বলো। আপনি খুব সুন্দর করে ইলাবোরেটলি সব বলে দিয়েছেন। हाँ सर। If you have any sort of doubt, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सर और एक चीज क्लियर कि एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट, ये नहीं कि एक जना ही जो है पूरा वेट ले रहा है, बाकी सब लोग। everyone otherwise 10 मिनट। আছে রেনু, हाँ আমরা আগের বারে অ্যাটেন্ডেন্স মেইনটেইন করেছিলাম এক্সেল हाँ শিটে, हाँ सर। আমি এবারেও Yes, sir. মেইনটেইন করব, जी जी এবং নাম্বার দেওয়ার সময় আমরা মনে আছে আগেরবার সেরকম ভাবেই নাম্বার দিয়েছি, এবারও সেরকম ভাবেই নাম্বার जी দেব। जी ओके ओके सर। আর একদম একটা হচ্ছে সেরকম ওই ভাবেই। প্রেজেন্টেশন থেকেই আমার শরীর খারাপ হয়েছে, আমার গায়ে ব্যথা করেছে, ওসব হ্যাঁ, শুনে কোনো লাভ নেই, আমি ওসব ওসবগুলো আমি একদম ওসব শুনবো না। এন্টারটেইনই করব না। আমি ওসব শুনবো না, ওসব আমার जो বাড়িতে ग्रुप का নেট নেই, प्रेजेंटेशन है, everyone has to be present there, no excuse will be entertained for that particular day, especially when you are going to give your presentation. সবাই ওই কার গায়ে ব্যথা হয়েছে, এ হয়েছে, ওসব। Anybody has any question?
স্যার শরীর খারাপ হলে কি করবো? বুঝতে পেরেছি, কে আবার এটা? চালাচ্ছে ওই তোমার এটা কি এটা বলে? হচ্ছে ওদের বাঁদরামো। কে sir এটা? Who is this person who is raising this question? এটা যার বাড়ির ঠিকঠাক নেই আর কি, বুঝতে পারছো না, বাড়ির শিক্ষা দীক্ষা ঠিক নেই, তারা এরকম করে। ছাড়ো না, সব ফালতু ইয়ে করে লাভ নেই। ঠিক আছে, ওকে ফাইন। তো আর কিছু আমাদের বক্তব্য নেই। হুম, ওকে স্যার। ওদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে বলুক। স্যার প্রেজেন্টেশন গুলো কোন কোন মানে বলো। প্রত্যেকটা দিন চারটে করে গ্রুপ করে হবে? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা দিন চারটে গ্রুপ করে হবে। আমরা আগের সপ্তাহে তোমাদের জানিয়ে দেবো, মানে আগে তোমাদের জানিয়ে দেবো, ওয়েল আহেড তোমাদের জানিয়ে দেবো। এটা কিন্তু ইন্টারমিডিয়ারি প্রেজেন্টেশন, মানে তোমার প্রথম প্রেজেন্টেশনটা যেটা হবে সেখানে তুমি এক্সপ্লেন করবে যে তোমাদের প্রজেক্টটা তোমরা কি করতে চাইছো, হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যান এন্ড হাউ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট। ওকে, স্যার বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, বুঝতে না পারলে আমার কাছে চলে এসো, আমি বুঝিয়ে দেবো। কলেজে চলে কখন যাবো স্যার? Sir Modi ji বলে কে আছে এটা? Who is কেউ নেই, this? এটা কেউ ঢুকছে। ওই এটা করছে remove ম্যাম, করে দিন। ওই হ্যাঁ? করছে ম্যাম, ওই মোদিজি বলে যে আছে ওই করছে এমনি। हाँ, Sir, but remove করে how দিন, sir, these এটা remove people করে are দিন। getting the আচ্ছা, link ঠিক when we আছে। people are providing you? How this guy is entering into this? Who is this Modi ji? কলেজেরই কেউ मैम হবে, क्लास का ही कोई होगा। ক্লাস কাই কেউ হবে ম্যাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি রিমুভ করে দিয়েছি। আচ্ছা, স্যার ওরকম বলছি যে থাকবে। হ্যাঁ বলো বলো। স্যার বলছি যে গুগল ক্লাসরুমে যেখানে মানে আমাদের এইগুলো সাবমিট করতে হবে, এটার লিংকটা কি মানে আমাদের অফিসিয়াল গ্রুপে শেয়ার করে দেবে স্যার? কোনটা গুগল ক্লাসরুমে তো তোমরা অলরেডি জয়েন করে গেছো, আমি তো জয়েন করিয়ে দিয়েছি। তোমরা জয়েন করো, যদি কেউ জয়েন করে না থাকো আমি জানি না, বাট আহেলি বা ওদের কাছে তো আমি লিংক দিয়ে দিয়েছি, ওরা লিংক পাঠিয়ে দিয়েছিল। তো গুগল ক্লাসে তো तो তোমরা अनेक আছো। बार दिएছিলেন। হ্যাঁ, আরেকবার দেবো। না, ব্যাপারটা হচ্ছে নীলঞ্জয় তো আজকে অনেক বহু বছর পর হঠাৎ এসছে, তো ওই জন্য ওর কোনোটাই জানা নেই। হঠাৎ আজকে উদয় হয়েছে, ওই জন্য ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না কি হয়েছে। যাই হোক, কখন কি হয়েছে। নীলাঞ্জয়, এই আহেলি তোর কাছে আছে না লিংকটা? দেবো আরেকবার নাকি? গুগল ক্লাসের হ্যাঁ লিংক স্যার আছে। আছে তো, দিয়ে দিস আরেকবার গ্রুপে, আরেকবার গ্রুপকে বলিস। ওকে স্যার, আমি আহেলির সাথে কথা বলে নিয়ে আমি হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ। সাবমিট করে দেবো স্যার, কোনো প্রবলেম হবে না। নীলঞ্জয়, ট্রাই টু বি ইন টাচ, হ্যাঁ, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি ইন প্রবলেম। হ্যাঁ নীলাঞ্জয়, ক্লাস করছিস না কেন? স্যার এমনি স্যার মানে টাইম গুলো অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না স্যার। কিসের টাইম বাবা? টাইমের তো অনলাইনে ক্লাসে আমি বুঝি না তোদের টাইমের অ্যাডজাস্টমেন্টের কি আছে, মানে তোদের তো পড়াশোনার কাজ নাকি আর কি কাজ আছে কিছু না? আর কিছু ইনভলভ, যদি ইনভলভ হোস অনলাইনে তো যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাটেন্ড করা যায়। আমি এখানে আমি জানি এখানে তোদেরই ক্লাসে একজন আছে, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি, যথেষ্ট বিজি সে কিন্তু ক্লাসে আছে, সে রিয়েলি ইনভলভ একটা জায়গায়, আমি জানি। না না স্যার, ব্যাপারটা একটু স্পেসিফিক হই। নীলঞ্জয়, রেসপন্স কর বাবা। হ্যাঁ, তুই আমাদেরকে টেক ইট ফর গ্রান্টেড, না স্যার সেরকম কোনো আমাদেরকে ব্যাপার টেক নেই ইট ফর গ্রান্টেড ধরে নিসনি। টেক ইট ফর গ্রান্টেড ধরে নিলেই সমস্যাগুলো হবে। না স্যার, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। এটাই ব্যাপার বাবা। খুব খারাপ শুনতে লাগলে পরে এটাই ব্যাপার। নীলেন্দন, আমি তো ভুলে আমি খুব গেছিলাম খারাপভাবেই তুমিও বলছি। ছিলে। You are also student of third year. I really forgot that. My God, मतलब ইনফ্যাক্ট আমিও ভুলে গেছিলাম, ওকে দেখে আমার মনে পড়লো। হ্যাঁ, অথচ ও কিন্তু ক্লাস করতো। হ্যাঁ, ও ক্লাস हाँ করতো, first আমি year ও है, ক্লাস first করতো। year। ও রেগুলার ছিল মোরাললেস। ভালো ছেলে। ভালো ছিল, টিনা রেগুলার সোনি, ক্লাস করতো। ও টিনা ইভেন সোনি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটে উষসী। ও আমার হুম। মনে আছে ইয়ে করে যেতে পারবে না বলে ও বাইক নিয়েও গেছিল অতটা রাস্তা। हाँ, right sir। Red Cow যখন আমরা গেছিলাম। ভালো ছেলে, ও খুব ভালো ছেলে, ভদ্র ছেলে, আমি জানি। ওই জন্যই তো গায়ে লাগছে। কর বাবা, ক্লাস না কর। স্যার, আমি ট্রাই করবো স্যার, আমি নষ্ট করিস না, মানে নিজেকে নষ্ট করিস না বাবা, জানিস তো এই বাবা, সময় এগুলো বলা তোদের ভালোর জন্যই। না না স্যার, আমি try- আমরা বকাবকি করি কিন্তু রাগ করিস না আমাদের উপর, আমাদের উদ্দেশ্য তোদের ভালো। না না স্যার, এরকম কেন বলছেন? আচ্ছা, না না স্যার, আমি গ্রুপে আমি 18 এর ভেতরে আমি সাবমিট করে দেবো স্যার আমাদের গ্রুপের তরফ থেকে। আর তারপরে মোটামুটি যেদিন আমাদের প্রেজেন্টেশনের হবে আমি সেদিন আশা করি সবাইকে নিয়ে আমি প্রেজেন্ট থাকতে পারবো স্যার। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, তাহলে এইভাবে আমরা এগোবো। আর কারোর কোনো ডাউট থাকলে বলো।
স্যার বলছি যে মানে ফার্স্ট যে প্রেজেন্টেশনটা হবে বা যেটা আমরা সাবমিট করবো ফার্স্টে যেটা রিসার্চ মেথোডোলজি বা অবজেক্টিভ সেখানে 5-6টা পয়েন্ট শুধু মানে যে পয়েন্ট গুলো আছে বাট কি কি টুলস ইউজ করছি খালি পয়েন্ট ওয়াইজ শুধু সেই মানে তোমার পয়েন্ট গুলো প্ল্যান শুধু হাইলাইট ফার্স্ট এডটা, হ্যাঁ তোমার প্ল্যানটা বলবে, তোমার প্ল্যানটা ওই টোটালটা ওই ফরম্যাটটা তৈরি করে ওটা অ্যাকচুয়ালি তোমার প্ল্যান। আমরা ওই সব সিনপসিসের মানে হচ্ছে তোমার প্ল্যান আমরা জানতে চাইছি, কি তুমি করবে, তোমার প্রজেক্টটা খুব ছোট করে তুমি আমাকে এক্সপ্লেন করবে যে আমি স্যার এই প্রবলেমটা নিয়ে সলভ করব, এই আমার প্রবলেম, এই প্রবলেমটা আমি আইডেন্টিফাই করেছি, এই প্রবলেমটা আমি সলভ করব, এইভাবে আমার প্ল্যান আছে সলভ করব। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইউর প্ল্যান। এবার অ্যাকচুয়ালি করার সময় তোমার প্ল্যানের সঙ্গে হয়তো একটু রেভিয়েটও করতে পারে, সো দ্যাট ইজ পারমিসিবল। মানে একটু ডেভিয়েশনটা পারমিসিবল। তুমি মনে করলে যে তুমি 10% অবধি যাবে, তুমি 8% অবধি পেলে, দ্যাট ইজ পারমিসিবল। বাট তুমি যদি মনে করো 10% অবধি তোমার প্ল্যান, তুমি পেলে অ্যাকচুয়ালি 1%, সেটা কিন্তু তোমার ডিসক্রেডিট। তো এইভাবে তোমার প্ল্যানটা এক্সপ্লেন করবে আমাকে। তো আর শিখে যাবে, আস্তে আস্তে শিখে যাবে। চেষ্টা করো, নিজে চেষ্টা করো, নিজের আগে একটা প্রবলেম যেটা তুমি ভেবেছো করবে সেটাকে নিয়ে চেষ্টা করো, তৈরি করার চেষ্টা করো। বসো, খাতা পেন বা কম্পিউটার ল্যাপটপ নিয়ে বসে সেখানে লেখার চেষ্টা করো, প্রজেক্ট সিনপসিসটা তৈরি করার চেষ্টা করো, দেখবে তোমার মাথায় এসে যাবে আস্তে আস্তে। স্যার যদি ডেটাটা যদি প্রবলেম হয় তখন কি করব, মানে কিভাবে এগোবো ডেটাটা? ডেটাটা প্রবলেম হবে মানে ডেটাটা তোমাকে তুলতে হবে, ডেটা তোমাকে জোগাড় করতে হবে। সেটা তুমি অনলাইনেই, মানে তোমার ডেটা জোগাড় করার অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি সোর্স হয়, সেকেন্ডারি সোর্স হয়। প্রাইমারি সোর্স মানে তুমি ইন্টারভিউ, ব্রেনস্টর্মিং এরকম ভাবে তুমি করবে। সেকেন্ডারি সোর্স হচ্ছে তুমি আদার্স জায়গা থেকে তুমি হেল্প নেবে, মেবি তোমার ওয়েবসাইট হেন তেন, সেটা তো রিসার্চ মেথোডোলজির পার্ট। তো ডেটা তোমাকে তুলতেই হবে, এটা হেল্প, অসুবিধা কি আছে, ডেটা তো তোমাকে জোগাড় করতেই হবে। যে পার্টিকুলার কোম্পানি থেকে ধরুন আমরা ডেটা কালেক্ট করব, সেই তোমার প্রজেক্টটা কোম্পানির কিসের ওপর সেটা ডিপেন্ড করছে, তোমার প্রজেক্টটা যার ওপর সেটা হবে, সেই রিলেটেড ডেটা তোমায় তুলতে হবে। এবার সেটা যদি সেটা দুটো সোর্স আছে, একটা হচ্ছে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি কোম্পানিতে ভিজিট করে ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি এমপ্লয়ীদের সঙ্গে কথা বললে, মানে তোমার প্রজেক্টের উপর ডিপেন্ড করছে। যদি তোমার প্রজেক্টটা এমপ্লয়ি রিলেটেড হয় তো এমপ্লয়ীদের সঙ্গে কথা বললে, এবার তারপরে প্রজেক্টের ওই অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইট থেকেও কিছু ইনফরমেশন পেলে, তো এইভাবে হবে ব্যাপারটা। ওকে স্যার। তো এগুলো আস্তে আস্তে শিখে যাবে, আমরা আরো ডিসকাস করব সাবসিকুয়েন্ট যে মিটিংস গুলো, সেগুলো আমরা এই কারণে আরো রেখেছি, আমরা ডিসকাস করব। আমরা এরকম কখনোই তোমাদের করিনি যে তোমাদেরকে ঠেলে দিয়েছি সমুদ্রে, আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছি। তোমাদের সমুদ্রে ফেললে আমরাও সমুদ্রে নেমেই তোমাদের সঙ্গে হেল্প করব। সো অবভিয়াসলি উইল গেট হেল্প ফ্রম আস। তো ঠিক আছে, আজকে আমরা এই অবধি রাখলাম, আজকে প্রায় শেষ হয়ে গেছে সময়। ঠিক আছে। ওকে ফাইন, ও ওকে চলো ওকে স্যার। আমরা নেক্সট স্যাটারডে মিট করছি, আর 18 তারিখের মধ্যে সাবমিট করো। থ্যাংক ইউ স্যার।